नमस्कार. कायदा कशा लेक्चर्सचे पर्व आहे. फॅमिली कोर्ट लॉयर असोसिएशन यांनी हे लेक्चर सिरीज सुरू केलं आहे. त्याचे आज आपल्याला लाभणारे मार्गदर्शन करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट ऋषिकेश गाणू सर हे आपल्याला लाभलेले आहेत. गाणू सरांना स्टेजवर येण्यासाठी आमंत्रित करते. स्वागत करते. तसेच पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट गणेश कवडे सर यांचं मी स्वागत करते. उपाध्यक्ष स्मिता मॅडम, सचिव प्रथमेश बोलके सर यांचं मी स्वागत करते. तसेच माझ्यासमोर बसलेले माझे सर्व सिनियर आणि माझ्यासोबत सहकारी म्हणून काम करणारे बंधू भगिनी यांचे मी स्वागत करते. पुणे फॅमिली कोर्ट असोसिएशन आयोजित कायदा कट्ट्याचे मागील मंगळवारी रुपालीताई चाकणकर यांच्या हस्ते उद्घाटन समारोह हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये छान व्यवस्थित आणि खूप छान पद्धतीने पार पडला. त्यावेळेला आपल्याला कायद्याचे मार्गदर्शन देणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिजित सरवटे सर हे आपल्याला लाभले होते. तसेच आज कायदा कट्ट्याचे दुसरे लेक्चर असून आपल्याला कायद्याचे मार्गदर्शन देणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट ऋषिकेश गाणू सर हे आपल्याला लाभले आहेत. मी पुणे फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशन याचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट गणेश कवडे सर यांना विनंती करते की त्यांनी ॲडव्होकेट गाणू सरांचा सत्कार करावा. This is a historic moment where 3 laws are amended first time
or rather amendments are going on, but pre-laws amendment are done by the legislature and give effect from 1st July. You all know that the process starts from Lok Sabha, then Rajya Sabha, then Assembly, and then this effect brought. In you people are lawyers, I presume that this particular issue started from August 23. From August 23, our draftsman people started asking recommendations to various lawyers, judges, academies, and then they started functioning at how these amendments will cater the need of society. So what was the need of society? Existing laws on one hand, old laws, whether they should be continued was a challenge. Third, rapid pace of technology, information, electronic gadgets, the ways in which the commission of offences were going on. So all these challenges were there for our legislation, rather paternity, and what time or which was the time where these laws used to be amended. So if you recollect, as an example, if I will give, can you recollect that you have received a postal card from your name? आपण असं फक्त डाऊन द पेपर विचार करा की तुम्हाला शेवटचं पोस्टकार्ड नातेवाईकांचं कधी आलं किंवा तुम्ही इंग्लंड कधी दिलं. हा सोपा प्रश्न विचारतो. हे आपल्याला आठवत नाहीये किंवा आठवायला वेळ लागतोय. म्हणजे इतकं टेक्नॉलॉजी पुढे गेली बिकॉज द पोस्टकार्ड्स, एन्व्हलप्स, इंग्लंड लेटर्स now are outdated that we think. Why? Because technology and innovations started. So first innovation, पुरदेशपांड्यांच्या उदाहरणे टेलिफोनचं पेटलाय वगैरे. So that was the era, that was the decade. आपल्याकडे पण आपण जेव्हा लहान होतो तेव्हा कोणाकडे रिक्वेस्ट फोन असायचे. Later on, if you recollect, trunk calls, UCP बंद झाले because emails were there, WhatsApps were there. So this was the technology which developed, electronic gadget developed, and so first act was Information Technology Act 2000. Society no doubt was going in its own pace. At the same time, crimes were going as per their own criminals. Society changes were going on. MOCA was introduced, POCSO was introduced, atrocity was introduced. New acts was the supplementing to society, but what about the core acts? Because this was special agency. But what was the procedure? So every special statute has its own procedure. Only on the premise of whether offence is cognizable, confession whether admissible, days of charge sheet was 180, 60 as the case may be. But what about the mainstream? So this is the background why the acts were amended. The first is which I would like to do the highlights first and then we will go ahead. You all know that in Supreme Court, High Court, many of us are going. The judgments are interpreted. The sections are interpreted. And then these judgments were also taken into considerations and then the sections are amended. The critics or the comments was that old British laws are outdated or obsolete and now new change. But it is not the case, my friends. Let me be very frank. असं काही झालेलं नाही आहे की ब्रिटिशांचे कायदे सगळे बाजूला ठेवले आणि सगळे नवीन पुस्तक आलेले. तेच कायदे ठेवलेले, फक्त थोडंसं स्वरूप बदललं. नेचर हॅज बीन चेंज. सो व्हॉट नेचर? म्हणून अगदी व्याख्येपासून जर सुरुवात केली आहे तो दॅट काही काल तुम्ही जेव्हा आलो तेव्हा नेमकं काय बोललं पाहिजे. सो फर्स्ट चेंज मध्ये असं आहे की इन्व्हेस्टिगेशन लेवलला मेजर चेंजेस आहेत. इन्व्हेस्टिगेशन लेवलला मेजर चेंजेस आहेत. व्याख्येमध्ये फारसे चेंजेस फक्त ऑडिओ, व्हिडिओ, इलेक्ट्रॉनिक ही जी माध्यम आहेत, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन आहे त्याची ऑडिओ, व्हिडिओ, इलेक्ट्रॉनिक आणि दुसरा पार्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. सो दीज आर द एरियाज माय फ्रेंड्स, my lawyers, you should take care. Nowadays, you see, you will introspect yourself. If a person not looking to you is tolerable, but if they are not picking the mobile, it is a sky high ego. If I am not responding to WhatsApps, the most disrespectful thing I am doing. असं समजलं जातं, ते तसं नाहीये. So these audio, because they are very prompt in WhatsApp responding. Why? I don't know why. Which is the risk? Take a pause because the days have changed.
Because the audio, video, electronic communication now has got legal recognition as per CRPC. So previously, Information Technology Act was supplementing or catering the need. This is not the case. Now after 1st July, your every WhatsApp communication with the clients or you are receiving the information that has been codified. So there are two issues: electronic gadgets, that is mobile phones, laptops, hard disks. This is one part. So these mobile phones, it has its own features. You will see your features. There are ample of features. You can do messages. You can send messages. You can make a photograph of what you are seeing. You can take a videograph. What is that? So all this is admissible. Now what was the hitch in between? There was a hitch of amending 65B of Evidence Act. Because IT Act was going ahead and certification was important. So you all know the judgment of Bashir and Arjun Khulkar. Bashir was on the point of pen drive and electoral issue, and Arjun Khulkar was on the point how the Bashir is in 2010 and Khulkar is recent. So that 10 to that particular gap has been bridged up. So my friends, please read both the judgments simultaneously, because at the time of Bashir there were only pen drives and hard disks. But during Khulkar there are all mobile phones and conversations. So this was a challenge, and therefore these two definitions are incorporated in CITs. This I want to say. Now the question came, when devices you are coming. The question came of service of summons. Everybody is aware of the service of summons as a task. So this is also been taken care of by section 64 and 105. In CRPC also you are supposed to do your email addresses, and on WhatsApp you will receive the summonses for information. Or even if police calls you on mobile phone, कि तुमच्या तारीख आहे, he can qualify it in his report की mobile phone में कळवलेलं आहे. You cannot expect that he will come to your door, then typically you will lock the door, you will say that he is not there, Visra. And that's why in Exhibit 1 also, even in family courts, you are asking us to write the email address. Same has been taken care of in CRPC. So these are the initial stages before the investigation starts. Then the questions come in media, and all those persons started saying zero FIR, zero FIR. But zero FIR is संकल्पना होती, ही नवीन नाही आहे. ते जजमेंट मध्ये येतो. So zero FIR आपल्या तर सगळ्यांमध्ये लॉ 498 we used to file FIR, and that FIR used to get transferred. So nothing new. That's why I'm saying, I'm not saying criticism, but the news was that zero FIR sankalpana ali. It was there by officers, my friends. But what happened was that the jurisdiction issue used to get proper in cognizable offenses. Now everybody is aware. FIR is FIR हा शब्दच नाही आहे, because it is not defined under section 2. प्रथम वर्दी आवाज किंवा प्रथम खबर ज्याला आपण म्हणतो, हे सेक्शन 2 मध्ये कुठलेही व्याख्यानित केलेलं नाही, डिफाईन नाहीये. But title is information related to cognizable offense, and so minimum requirement of FIR is cognizable offense. Now what happened, or what were the challenges, or what was the situation? Why the act is amended? Three situations. First, jurisdictional issue. Police used to say, go here and then that schedule copy. Second issue was that our females who were victimized in the crime were little bit shy down, or due to some family issue, they did not used to come before the society for reporting the crimes. Then this was another situation. मग आता काय केलं त्यांनी? म्हणून FIR मध्ये तीन गोष्टी आहेत. First is you can file the FIR by electronic means, but त्याला parameters आहेत. If you will see 154, this is 173. Now, 154 मध्ये काय होतं? You have to go to the police station, write orally. Here the police used to write the parameters दिलेले. Orally, writing, reading, signature, and that extract is to be recorded in the register. FIR चा criteria होता. And forthwith it has to be given to the victim and sent it to the court. 156 after the 175. So these were the parameters. But now what is the new change? New change is that
electronically also, not electronically, by using electronic means, we can set law in motion so for cognizable offenses. So there are two situations. Persons going personally to police station, आपण खबर द्यायला जातोय, तिथं तो कंप्लायन्स आहे. पण वयोवृद्ध माणूस आहे, घरात दरोडा पडलाय, घरात काहीतरी अघटित घडलेलं आहे. हाऊ टू इनिशिएट लॉ इन मोशन? तिथे तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपवर जायचं, तिथे तुम्हाला FIR चं पोर्टल बघायचं आणि FIR च्या पोर्टल मध्ये तुम्ही ते सगळे डॉक्युमेंट्स लोड करायची, तुमचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ऑथेंटिकेट यू. नाउ द क्वेश्चन केम, लॉज वर अमेंडेड, बट व्हाट अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर? मग SOP सुरू झाला. SOPs of different state government. So you will find in our laws, state government has to take care of. असा शब्द आहे किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट त्याची पुढची चाल घ्यावी. म्हणून आपल्याकडे आता रेकॉर्डिंग ऑफ FIR ला प्रणाली आलेली आहे, SOP आली. या SOP मध्ये झिरो FIR असं तुम्ही स्टेट गव्हर्नमेंटच्या साइटवर गेला तर तुम्ही नो हाऊ दॅट झिरो FIR और इलेक्ट्रॉनिक FIR इज टू बी डन. आणि म्हणून पहिली टाइम फ्रेम काय आली तर 3 days ची टाइम फ्रेम आहे. सो विदिन 3 days if the law is set in motion or electronically if FIR is filed, the concerned police officer, concerned person has to confirm the facts. त्याची सही घ्यायला लागेल, की FIR रजिस्टर मध्ये नोंद करायला लागेल. म्हणून टू पोर्टल्स आहेत, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स निर्माण केलेले कमिशनर ऑफिसला, त्याची आता कार्यवाही चालू आहे. सो दॅट इन्फॉर्मेशन विल फर्स्ट गो टू पोर्टल. आफ्टर पोर्टल the IO will have to take 3 days कुणी केली, काय केली, त्याची ऑथेंटिसिटी तपासायला लागेल. So some anonymous issues may get crop up. So that to rule out that 3 days confirmation. Then situation came, या 3 दिवसात तपास करायचा का नाही मग? Because cognizable offense आहे आणि ही कडे तर कालेबाऱ्याला दिलेली आहे. But they are on the point की no investigation start करा because तुमच्याकडे खबर आलेली आहे. So electronic, I am on this point. So this is the first area which I want to focus. Then the concept of zero FIR. Zero FIR च्या बाबतीत दोन इश्यू मला सांगायचे वाटतात. ते म्हणजे जजमेंट आहे आपलं झिरो FIR चं स्टेट ऑफ AP वर्सेस पुनाती 1994 मध्ये जजमेंट आहे. So 1994 जजमेंट आणि एकीकडे ललिता कुमारी. ललिता कुमारी ऑन द पॉइंट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेन्स and non-refusal or refusal. Cognizable offense असेल and if police machinery is hesitating, refusing or dodging to register the FIR, what are the parameters? That is said in Lalita Kumari's judgment. But Lalita Kumari is on the point of registration, non-registration and effects. But this concept is in state of AP versus Punati 1994 supplement. Volume 1, Supreme Court, page 590. This judgment is on the point that irrespective of jurisdiction, police authorities has to register the offense. That's same position है. So then the question is zero FIR काय संकल्पना आहे? याचं कारण असं आहे की where the local police station is seized with the matter, that FIR goes over there. So whenever the information pertaining to cognizable offense is received, irrespective of territorial jurisdiction, हद्दीचा वाद न घालता पहिले रजिस्टर करा, त्याला 0 नंबर द्या आणि रिस्पेक्टिव्ह पोलीस स्टेशनला पाठवा. नाउ द क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट व्हिच आय इन्क्वायर्ड इन द कोर्ट्स. आता पुढचा प्रश्न असा आहे की ते कोर्टात पाठवायला हा कंप्लायन्स आहे इन्व्हेस्टिगेशन करायचा. नाउ द क्वेश्चन इज ही 0 FIR रिस्पेक्टिव्ह मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवून द्या असे गाईडलाईन्स पोलिसांना दिले. तुम्ही ते इन्व्हर्ट करत बसू नका, कोर्ट शब्द आहे. सो these are the issues pertaining to FIR. These two issues. Talk about less आहे म्हणून ते सांगायचं. Now this FIR again you know that this is given to informant, victim की त्याला द्यायला पाहिजे, that is consistent. म्हणजे बदल काय झाला तर zero FIR आणि इलेक्ट्रॉनिक. Then you know my friends arrest. पुन्हा arrest मध्ये सध्या दोन इश्यूज हे अर्नेश कुमार जजमेंट because 498 or that panic button. त्याच्या आधी DK बसूच्या गाईडलाईन्स आहेत ना. पण अर्नेश कुमार मध्ये 3 ते 7 नाव अगेन FIR इश्यू which I want to canvas is that 3 ते 7 वर्षाच्या मध्ये कालमर्यादा असेल तर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी न्यू पार्ट which is added in the arrest. मग आता अरेस्टचा पॅरामीटर्स कुठले होते? 41A होता, B होता, C होता, होताच ना. when अरेस्टच्या व्याख्येमध्ये इनफॅक्ट अरेस्टची व्याख्या जर तुम्ही पाहिली तर अरेस्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेन्स विदाउट वॉरंट सेट पोलीस ते सांगायला नको. मग वाढलं कुठे
तर तिथे बसूनच्या गाईडलाईन्स आल्या आणि अर्नेश कुमार मध्ये असं म्हटलं गेलं की 3 ते 7 वर्षाच्या मध्ये नोटीस द्यायला पाहिजे, एन्क्वायरी केली पाहिजे आणि अटक आरोपी आवश्यकता नसेल तर तसं फाइंडिंग द्यायला. सो अर्नेश कुमार came on that point. Now, then legislature thought, instead of interpreting अर्नेश कुमार, प्रश्न काय येतो की दरवेळेला पोलिसांकडे अथॉरिटी जातो असं नाही, किंबहुना पण ते सुप्रीम कोर्ट काही सांगतं कायद्यात कुठे हे काय चुकीचं आहे ते आपल्याला जावं लागतं ते असं म्हणत नाही. बट रूल टू से कॅनॉट बी रूल्ड आउट. हे विषय सुप्रीम कोर्ट म्हणले, पुस्तकात काय म्हणले. These situations was tackled आणि म्हणून 35 ते 36 मध्ये ते घालून टाकले की when arrest is not required. Now the question is on one hand, second, how arrest is made? सोपा प्रश्न. हँडकफिंग आलं, पूजा पात्रा ही लँडमार्क केस ऑफ हँडकफिंगच्या गाईडलाईन्स आहेत आपल्याकडे. Now how arrest is to be made? So there was no reasonable court असं होता. सुरुवातीच्या काळामध्ये रिझनेबल कोर्ट होता. नाव अरेस्ट मध्ये जर 35 ची व्याख्या पाहिली तर 35 मध्ये त्याच्यामध्ये सगळं म्हणजे नोटीस कशी द्यायची, इफ नॉट रिक्वायर्ड हाऊ टू गो अहेड, आणि 35 मध्ये एज लिमिट दिली. इफ अरेस्ट करताना फिमेल्सचं काय नाही दॅट प्लीज सी. सो द क्वेश्चन नेक्स्ट वॉज अबाउट द गाईडलाईन्स ऑफ अर्नेस्ट कुमार. मी आपल्याला सांगितलं मला फक्त अरेस्टच्या पाहिजे. प्रेम कुमार शुक्लाची अथॉरिटी आहे. एकीकडे प्रेम कुमार शुक्ला आला, एकीकडे सिटीजन्स ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी तो केस लॉ आहे आणि महिलांच्या बाबतीत वेगळा. सो दीज 3 केस लॉ ऑन वन हँड. शीला बारसे महाराष्ट्रामध्ये हँडकफिंगच्या गाईडलाईन्स आहेत. व्हेन आय चेक्ड इट आउट ॲट केरला, आंध्र प्रदेश, साऊथकडे भरपूर गाईडलाईन्स आहेत. तुलनात्मकरित्या विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये शीला बारसे मध्ये महिलांच्या बाबतीत गाईडलाईन्स आल्या की महिलांना हँडकफिंग करायचं का नाही. मग if you will see the laws, you will find when you are arresting a female, there are certain criteria. So arrest and taking FIR. Again, I simultaneously we say FIR and arrest because they are going hand in hand. महिलांच्या बाबतीत FIR असेल तर ती महिला अधिकाऱ्यांनी घ्यावी आणि ती महिला जर मेंटली रिटार्डेड असेल, तिला काही बोलता येत नसेल, डेफ अँड डम असेल तर इंटरप्रिटर घ्यायचं, त्याचं व्हिडिओग्राफी करायची आणि तिच्या घरी जाऊन ती घ्यायची असं सांगितलं. This much is the extension. This is the extension. Yes, 154 मध्ये पार्ट 2 मध्ये होतच. But which extension came? Videography of her own choice and taking interpreters to the home. This is a new area. Now the question or the challenge which we will have to face is that if the police comes and I say as a parent मी पण रेकॉर्ड करतो, तुम्ही पण करताय पण मला पण द्या. But this area is great. त्यांनी करायची का नाही इज अ क्वेश्चन. बट पोलीस हॅव टू व्हिडिओग्राफी. वाय? बिकॉज इट इज अ मॅटर ऑफ सायन्स, डेफ अँड डम. तर त्यांना घेऊन जायचंय. सो दॅट सेगमेंट इज आहे. सो FIR मध्ये इथपर्यंत नेलं. नाव द क्वेश्चन इज ऑफ हँडकफिंग. आता हे येणार नाही पण एक लॉ म्हणून हँडकफिंगच्या 4 मूलभूत केस लॉ आल्या. पात्रामध्ये गाईडलाईन्स आहेत. शीला बारसे, प्रेम कुमार शुक्ला and citizens versus democracy. Case law means whether to handcuff it or not, whether after handcuffing presenting before the court is permissible or not. So now they are saying if required reasonable force may extend to handcuffing. असा त्याचा अर्थ घ्यायचा. So handcuffing is permissible. So with this arrest position, next is custody. These are the ABCDs which we have to, which I think I should throw away. After custody मध्ये काय झालं? Everybody is like 15 days period is there. So time frame in CRPC every time frame होताच. फक्त इथे तो स्टेज वाइज वाढवलाय. You are aware 24 hours मध्ये प्रोडक्शन, 15 days हा टाइम पिरियड कस्टडी साठी आहे. टाइम होताच ना, टाइम पिरियड नाही असं कसं. फक्त कुठे कुठे तो एलॅबोरेट केला. टाइम पिरियड निघाला म्हणून सांगतो. डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन 60 दिवसाच्या आत करायचं आहे, कमिटल 90 दिवसाच्या आत करायचं आहे, असं काही टाइम कमी प्रत्येक स्टेजला असते. बट आय एम ऑन द डिफरंट पॉइंट. हाऊ द चॅलेंजेस फॉर दॅट कस्टडी. नाउ एव्हरीबडी इज अवेअर 15 days कस्टडी मॅक्सिमम इज टू बी गिवन. इथे इंटरप्रिटेशन काय आलं? हाऊ टू यूज दिस 15 days. दिस वॉज द डिबेट अँड स्टील इट इज गोइंग ऑन. So which were the landmark judgments on 15 days? How to count 15 days? From where to count 15 days?
So that 15 days is to be counted from first provision. Second position. इथपर्यंत जुना लॉ आहे, बदल नाही. These 15 days, the word which legislature thought to invent, एकच शब्द महत्वाचा आहे, इन होल असा शब्द होता अनुभव कुलकर्णीमध्ये. आणि इन होल म्हणजे काय? एकत्रित, संयुक्तिक का विभागून. But they said in Anupam Kulkarni, all concept, all interpretations you take as per your own face values, but once your clock starts, 15 first day is to be exhausted. मग त्याच्यात तुम्ही 4 दिवस पीसी घ्या, 3 दिवस एमसीआर घ्या, 4 आणि 3 7 राहिले 8 दिवस. पण so this was the anomaly आणि पोलिसांना तपासायला वेळ मिळायचा नाही कारण you are aware that some persons really are facing hypertension and some persons are preparing for hypertension. मग admission, hospitalizations त्याच्या 4-5 दिवस जायचे. मग प्रोडक्शन नंतर 2 दिवस, पुढचे 8 दिवस हॉस्पिटलमध्ये, 4 दिवसच पोलिसांच्या हातात मिळायला लागले. कारण अनुपम कुलकर्णी सेज फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्शन 15 days इन अ होल. जो काही 15 दिवसात कालखंड वापरा. दिस वॉज चेंज. म्हणून काही जजमेंट्सचा अभ्यास केला गेला की ही जजमेंट्स वेदर दे आर इफेक्टिव्ह, ऑपरेटिव्ह और ऍक्टिव्ह. मग आता 15 दिवस तसेच ठेवले. चेंज कुठे आला? 15 डेजचे 30 दिवस नाही केले, 15 दिवसच ठेवले. पण 167 चा जो कॅप आहे तो कसा आहे? 60 days and 90 days. Second position. Here legislature has amended slightly. If the offence is pertaining with investigation shall be completed within 60 days, you are supposed to get 40 days. म्हणजे हे 15 दिवस तुमचे ATM कार्ड सारखे आहे. 15 दिवस वापरा तुम्ही. If offence is punishable, where the investigation is supposed to be completed in 60 days, तुम्ही 40 दिवस वापरा. And if it is 90 days, तुम्ही 90 दिवस वापरा. 15 दिवसाचा पिरियड हा असा बदलला. आणि म्हणून तो केस लॉ. तो अनुपम कुलकर्णीचे 15 दिवस इन होल हे व्याख्या आता नाहीये. प्रॉसिक्युशनला 15 दिवसामध्ये 40 दिवस आणि 60 दिवस डिपेंडिंग ऑन नेचर कधी ते वापरता येईल. दुसऱ्या दिवशी जर आयोग म्हणले की आता आम्हाला आरोपी नको, तर आरोपीने कुठं जायचं? दिस इज द चॅलेंज. त्याच्यावर काम सुरू झालं की मला टेम्पररी बेल द्यायचा का, इंटरिम बेल द्यायचा. त्याचं शेवटी भवितव्य काय? त्या 40 दिवसात जर डिटेन देन द क्वेश्चन इज शीला अगरवाल मध्ये त्याचा उल्लेख आहे. शीला अगरवालचं जजमेंट होतं, त्याच्यामध्ये काही जजमेंट्स पूर्वीची आहे, प्रेम कुमार शुक्ला म्हणा किंवा अशी जजमेंट्स आहे, त्याच्यामध्ये ह्या दिवसामध्ये जर बेल दिला, if in these days bail is granted, it cannot get cancelled unless cancellation provisions are invoked. Then court will ask you, Ayog, whether you are want to further investigate or fresh investigate. हा प्रश्न आहे. जे दोन केस लॉ जुने आहेत त्याच्यामध्ये फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आणि फ्रेश इन्व्हेस्टिगेशन असा छेद दिला आहे. आणि म्हणून त्यांनी सांगितले की 15 दिवसात जामीनच मिळणार नाही. दॅट वॉज आउटक्राय. मग आरोपीचं काय होणार? मग ते जेलमध्ये बसणार? काही असं नाही. विदिन 15 days if you see MCR, you can go for bail. Court may grant you, not grant you, depending on. आता 300 होता तर ते आता लगेच बेल असं होत नाही. बिकॉज ऑफेन्सेसची मॅग्निट्यूड ही मोठी आहे. पण तिथे पॅरामीटर्स ऑफ बेल विल कंटिन्यू. थेफ्टचा क्लेम आहे, चेन स्नॅचिंग आहे, दुसरीकडे मिळत नाही, ही विल बी बेल्ड आउट. पण दुसऱ्या सीआर मध्ये ट्रान्सफर आला तर ते दिवस त्यांना पाहिजे. मग एकदा दिलेला बेल हा कॅन्सल करायचा का? Then Ayog has to go to the court and say it is a fresh investigation or new investigation. If it is new investigation, benefit will go to prosecution or defense. That is yet to be testified on the touchstone of the amendment. हे अन्याय आहे. मी बेल द्यायचा का, मग इंटरिम द्यायचा का? इंटरिमची तरतूदच नाहीये. मग काही ठिकाणी आहे केजरीवालाचं जजमेंट आलंय आता, इंटरिम बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स जजमेंट आहे. So these judgments are coming, but they are as per 136. So these lower courts are not accepting, but some situations are there. Deshmukh's judgment आहे, काँग्रेसचे कोर्ट त्यांचं जजमेंट आहे. So these judgments are there. नवाब मलिक. So these judgments are on medical grounds. But interim शब्दात interim ची व्याख्यामध्ये ते नाहीये. So these are on the point of custody. However, ladder is incidents, investigation, arrest, custody. मग bail.
सो कस्टडी लेवलला 15 दिवसांचा फ्लिप ज्याला म्हणतो तो तुम्हाला वापरता येईल. देन ऑन द ट्रायल बस सीआरपीसी सगळं सांगतो कमांड आयपीसी बरंच घ्यायचं. ट्रायल लेवलला काय व्हायचं आपल्याकडे वॉरंट काढायचं मग येत नाही वगैरे. सो ट्रायल लेवलला ॲब्सेन्शिया कन्सेप्ट आहे की whether his presence is required. So there are certain sections where the trial can be conducted by absentia. High concept on that. So that all sections by which now there is काय व्हायचं 138 आपण अर्धा येतो. तर there are experiences where judges say it is a summary trial. Regular trial exemption देत असं कुठे. This was an argument. We used to say down वगैरे म्हणजे तुम्हाला माहिती कोर्टात काय करावं लागतं. Discussionचा part. But now it is recognized. Then again one part of investigation is specimen. Specimen म्हणजे नमुने आणि चाचण्या म्हणजे टेस्ट. या दोन गोष्टीची नेहमी गल्लत होते. Which are the specimens in criminal offenses? Blood test, semen test, handwriting, these are specimens. Now handwriting चा specimen 311 हे आणलाय. Even magistrate can accept the specimen signatures. Again, legislature thought no, something is lacking. Because test मध्ये सेल्वीचं जजमेंट आलं, व्हाईसलेअरचं जजमेंट आलं, सेल्वीचेच कन्सेप्ट पाहिजे. आणि म्हणून जिथे जिथे टेस्ट आहे तिथे तिथे तुमच्या लक्षात येईल कॉन्स्टिट्यूशनल राईट हा अपेक्ट झालेला आहे. पण जिथे जिथे नमुने आहेत तिथे तिथे कॉन्स्टिट्यूशन वेगळे दिलेलं नाही. याच्यासाठी सेल्वी बघा, कातीकोरी ओव्हाळ हे जजमेंट बघा, ज्याच्यामध्ये टेस्ट आहे तिथे इन्फ्रिंजमेंट आहे पण जिथे नमुने आहेत तिथे इन्फ्रिंजमेंट नाही. बिकॉज आर्टिकल 20 प्रमाणे the challenge was that I cannot be witness against himself or nobody can be witness against himself. So these specimens if are asked you have to give it. But if tests are asked as per Selvi's judgment you can have an option to give the consent or not to give the consent. मग 311 खाली काय केलं त्यांनी की याच्यामध्ये त्यांनी दोन गोष्टी त्या जजमेंटची तीन सांगितली. त्याच्यात हितेनभाई पटेल एक जजमेंट आपण पाहून घ्या. रघुवीर सिंग डायरेक्ट ऑन स्पेसिफिक जजमेंट देतो की वेअर दॅट पर्टिक्युलर कुशनिंग पिरियड ती जजमेंट तुम्हाला सुशीला अग्रवाल मध्ये हे रेफरन्सेस मिळतील. सुशीला अग्रवाल इज ऑफ कोर्स ऑन द पॉइंट ऑफ अँटिसिपेटरी बेल but only 3 paras are on the point of bail principle. So these 3 judgments are on that point. Now so far as tests are concerned, procedure of investigation तुम्ही recording of statement मध्ये बदल आहे. 164 चा जबाब त्यात बदल आहे. But again videography and that is maintained, so I will not much harp on the time. So now the specimens and tests are recognized. So while going for writ petition, while saying no, think twice. Don't give the consent for a test. Of course, I cannot say that don't give, but before giving, think twice. कारण आता टेस्ट ज्या रेकॉग्नाइज केलेल्या आहेत त्यात सेक्शन मध्ये नंतर सांगतो बघताना पण त्या टेस्ट रेकॉग्नाइज केल्या दोन टेस्ट काय केले चार्ट केले पण इट इज नॉट फुल ग्रुप. दॅट्स व्हाय आय पुट ऑन पेज. यू सी माय फ्रेंड्स 349 बघा 311 बघा 311 349 मध्ये दोन टेस्ट रेकॉग्नाइज केले गेले आहेत. त्याच्यात फिंगरप्रिंट आणि व्हॉइस सॅम्पल. का व्हॉइस सॅम्पल घेतले कारण तुम्ही लोक मोबाईलवर बोलताय तुमचं रेकॉर्डिंग होत आहे. सी हाऊ द इम्प्लिकेशन्स आर. ऑडिओ व्हिडिओग्राफी पासून सुरुवात का केली त्याची इम्प्लिकेशन्स पहिली ती रेकॉग्नाइज केली आणि सॅम्पलला परवानगी दिली. तिची सुरुवातीला नव्हती. तिथे सॅम्पल शब्द वापरलाय आणि फिंगरप्रिंट्स वापरलाय कारण तुमच्या मोबाईलचे काय लॉक वगैरे असं काय काय असतं. These prints are now recognized by 341, 349 and 2 case laws, Sinha, Ritesh Sinha and fingerprint by the Solvir versus State of Delhi. हे दोन केस लॉज केवळ फिंगरप्रिंट आणि याच्यावरती जसा सेल्वी आहे तसं हे आहे. So these are the new issues of CRPC which I thought to discuss with you on the premise of test. Now so far as section 530 याच्यामध्ये देखील साक्ष घ्यायची आहे जस्ट टू लँड द थिंग बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ 3. तो ही साक्ष घ्यायची प्रक्रिया जी आता आपण सेशन्स कोर्टात पाहतो की आरोपींना ते आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर ते घेतो. बट नाउ दिस सेक्शन परमिट्स इट इज 530 आणि अगदी शेवटचा सेक्शन 538 आहे. त्याच्यात लिहिलेली इम्प्लिकेशन्स हे बिकॉज 538 वाज आर्ग्यूड इन केरला व्हाईल चॅलेंजिंग दॅट. तो 530 ऑनवर्ड जी सेक्शन्स आहेत ती अशी सांगतात की तुम्ही इलेक्ट्रॉनिकली साक्ष द्या.
दिस इज द ओव्हरव्ह्यू. मॅडमला म्हटलं व्ह्यू घ्यायचा कुठला, प्रत्येक कलम सांगणं शक्य नाही, पण त्याचे अमेंडमेंट सेगमेंट डिस्चार्जला टाइम आहे, कमिटलला टाइम आहे, आर्ग्युमेंट झाल्यावर टाइम आहे. सो माय फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू फाइल डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन, you please file it before 60 days. So this is the timeline we keep. पण टाइमलाईन साठी जवळजवळ 3.5 ते 4 पाने की प्रत्येक सेक्शनला कालमर्यादा आहे. पण दॅट इज नॉट अ फॉर दॅट when we start that developing ourselves by accepting these changes, automatically timeline will follow it. So these are the changes broadly CRPC, which I thought it finishing remains to see question answer sessions. Now second act which needs to be discussed is IBC. याला भारतीय न्याय संहिता हे म्हणते. त्याच्यामध्ये पर्सन्स ही व्याख्या बदलली. का बदलली? बिकॉज ट्रान्सजेंडरचा लढा सुरू झाला. इट विल बी करेक्ट. सो नाउ पर्सन्स मध्ये ट्रान्सजेंडर तोप आली आणि चिल्ड्रनची व्याख्या बदलली. इफ यू विल सी इंडियन पिनल कोड्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ, एव्हरीवेअर एज इज देयर. बट किडनॅपिंगला एज आहे, रेपला एज आहे, एक्सेप्शन मध्ये एजेस आहेत. सो देयर आर एजेस इन डिफरंट levels. But here the question of juvenile and all that has been taken care of. म्हणून पहिला जो भाग आला तो ट्रान्सजेंडर आणि चाइल्ड याच्यावरती आहे. सो नाउ चाइल्ड डेफिनेशन सेक्शन 2(3). आता 370 मध्ये ऍप्लिकेबल इन द मॅटर ऑफ हिस्ट्री दॅट आय विल नॉट रिपीट. पण चाइल्डची व्याख्या बदलली गेली. हे फक्त मला सांगावं असं वाटतं. आणि दुसरी जी शिक्षा आली ती कम्युनिटी सर्व्हिस म्हणून शिक्षा. आपल्या पनिशमेंट्स मध्ये वी नो लाईफ, डेथ, रिगरस, सिंपल, फाईन. नाउ कम्युनिटी सर्व्हिसेस मध्ये काही कलम घातली की द ऑफेन्सेस व्हिच आर पेटी और occur due to overstepping without any intention, without any knowledge, an offense is committed. So for that, community service punishment is recognized, introduced, brought by the legislature, and those sections are pertaining right from property offenses where the value of the property is less than 500, damages is less than 500. So this community services is adopted concept. What is community service? Not defined. Depends on situation to situation. मग निबंध लिहिण्यापासून ते झाडं लागवड हे होऊ शकतं. लिहा, तुमचं सामाजिक मत मांडा, कम्युनिटी सर्व्हिस, आणि इनफॅक्ट तुमच्या निबंधनाने आम्हाला प्रबोधन होईल, होऊ शकतं. So these are the new areas where this one. Now the question which we thought is abatement inside India and abatement outside India. Section 48 आला. तो आपण पाहूया. abatement ची व्याख्या तीच ठेवली. पण प्रश्न कुठे येतोय की अबेटमेंट ऑफ ऑफेन्सला कॉन्स्पिरसी अँड 34. नाउ गोइंग टू द सेगमेंट ऑफ आयपीसी 34 ऍक्ट इन फर्दरन्स ऑफ कॉमन इंटेन्शन, कॉन्स्पिरसी प्लॅनिंग मध्ये अबेटमेंट. निदर प्लॅन, निदर पार्टिसिपेटेड बट इन्स्टिगेटेड. मग ही इन्स्टिगेशन कुठे येते? आता तुम्ही वी आर कमिंग अक्रॉस विथ द न्यूज. बाहेरनं मदत पोहोचते, बाहेरनं सपोर्ट आहे, म्हणजे परकीय देशातून सपोर्ट आहे. सो दॅट अमेंडमेंट सेक्शन section 48. Now again, legislature had a challenge. On one hand, MOCA, Terrorist Act, Money Laundering, NPID acts already are in existence. Now the question is, those acts has its own limitations. I shall not say limitations, but aggravated impediments for accused. 180 divorce, 160 divorce, confession. So that again legislature thought it to do something. आणि म्हणून आयपीसी मध्ये भारतीय न्याय संहितेमध्ये टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटी, टेररिस्ट ऍक्ट आणले. नाउ क्वेश्चन विल बी, जनरल ऍक्ट तुमचा आता इंट्रोड्यूस झाला आणि हा स्पेशल इनॅक्टमेंट आहे. सो स्पेशल इनॅक्टमेंट मधलाच कन्सेप्ट उचलला आहे टेररिस्ट ऍक्ट मध्ये. आणि ऑर्गनाइज्ड क्राईम 111 नंबर पाहून घ्या. त्याच्यामध्ये असं आहे एक केस लॉ मध्ये की जनरल इनॅक्टमेंट इज देयर अँड स्पेशल इनॅक्टमेंट इज देयर. फंडामेंटल रूल इज दॅट स्पेशल विल प्रिव्हेल. बट वन ऑफ द केस लॉ which I researched was that if general enactment is later catering to the need in large, general will prevail. This is it. Now the investigation point of view, पोलिसांनी काय करायचं? आयपीएल भारतीय न्याय संहितेचं पण ऑर्गनाइज्ड क्राईम मध्ये लावायचं सिंडिकेट का मोका लावायचा? there are two issues. If I will go under IPC, there is a limit of 60 days and 90 days. But if I will go under MOCA, I get a bumper period. म्हणजे फोर्जरी मध्ये 467 राऊंड टाकायचा, म्हणजे 90 दिवस आपण मिळतात.
मग व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी काय बघायचंच नाही. एव्हरी अल्टरनेशन 467 ऑटोमॅटिक यू गेट अ कुशन. सेम इज हियर. देन द कन्सेप्ट केम ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम. मनी लॉन्ड्रिंग साठी त्यांनी वेगळी कन्सेप्ट आणि टेररिस्ट ऍक्ट आणली आणि पेटी ऑर्गनाइज्ड क्राइम. सो ऑर्गनाइज्ड क्राइम मध्ये सिंडिकेट शब्द विच इज ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट. म्हणून देशामध्ये हे काय आलं, सिडिशन संपला, 124 संपुष्टात आणला. That is one judgment by which those proceedings are kept in abeyance. It is not struck down because these amendments were on the way. So they say, yes, we discussed that law. That does not mean though we are striking out the provisions, litigation is not it. They will continue. म्हणून ते जजमेंट आलं की ऍट प्रेझेंट जे काही देशाच्या विरोधात जे काही आपण ऐकतो ती जजमेंट स्टे करावी. That does not mean that the proceedings are fast against them due to these amendments. So that judgment also I will share. So this was the IPC. Now IPC मध्ये अजून एक जो ऍक्ट मला वाटतो तो आपल्याशी हे करावा, डॉक्टरांची निगडीत. When we were in medical conferences, this was the just I am sharing it. 106 you will recollect my advocates ट्रान्सफॉर्मर्सची आंदोलन झाली, कल्पेबिलिटी आहे. Now what was the academic word which was weighted and evaluated was that rash and negligent act मध्ये कल्पेबलनेस नसतो. I cannot plan की आज मी ड्राईव्ह करताना 4-5 माणूस उडवायचे, ट्रॅफिक कमी करू, फार गर्दी. निग्लिजंट होतं. ह्या रॅश अँड निग्लिजंट मध्ये कल्पेबलनेस आणला and that was the irritation point. Similarly 106 मध्ये स्प्लिट केला. डॉक्टरांची जी आंदोलन आहे ती या पॉइंटला की तुम्ही आम्हाला डेथबेड वरती रॅशनेस वरती तुम्ही आम्हाला स्पेशल सेक्शन डिझाइन केले. क्वांटम पनिशमेंट इज लेस. अगेन प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी इज रिक्वायर्ड. जेव्हा अशा ऑफेन्सेस आहेत जे 5 वर्षाच्या 7 वर्षाच्या आतले आहेत किंवा 3 ते 7 कालमर्याद आहे तिथे प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी कॉन्टेम्प्लेटेड आहे. So IOG can make a preliminary inquiry if such offences. Now then see how the segments of IPC are getting affected. But doctor वर्ग पुढे की नो अनकॉन्स्टिट्यूशन आहे, आम्हाला कशाला घेतलं. अगेन त्याच्यात आपण आधी ते म्हणतो असं सुप्रीम कोर्टचं कन्झ्युमर प्रोटेक्शनचं जजमेंट आलं की लॉयर्स आर नॉट कमिटेड ते एव्हरी ऑफ कन्झ्युमर प्रोटेक्शन सर्व्हिसेस फॉर सर्व्हिसेस आणि ऑफ सर्व्हिसेस. सो डॉक्टर्स वेव वॉज व्हेरी बिटर. Again, representations were made. They are under consideration. But my advocates, you should know how to tackle the situation. कुठल्याही ऑफेन्सला प्रायर कमिटीचं फाइंडिंग नाही हे डॉक्टरांच्या केसमध्ये झालं. हाऊ द आन्सर वॉज गिवन. मार्टिन डिसूजा वर्सेस अशफाक मध्ये कुठलाही डॉक्टरांकडे तुम्ही जर डॉक्टरांचा मेडिकल इंजिनियर्स पहिला 304 आहे तर त्र्यंबक बापू बोरगोले, जोशी, मार्टिन डिसूजा these are the landmark and hallmark judgments. But मार्टिन डिसूजा वर्सेस अशफाक मध्ये गाईडलाईन्स आल्या की डॉक्टरांची समिती बसवा आणि त्यांनी जर अहवाल दिला तर डॉक्टर विरुद्ध गुन्हे करा आणि दाखल करा. So there is one filter of doctor committee. They have to evaluate whether really it was a negligent act, rash act, and whether there is a material to register the offense. ही योजना डॉक्टरांसाठी दिली गेली की जी बाकीच्यांसाठी म्हणजे आपल्या विरुद्ध काय झालं असं काय आहे का की ॲडव्होकेट कमिटी बसवा आमचे वकील आहेत काय हा बात आहे. पण न्यू चॅलेंज करावं मला असं सांगावं असं वाटतं आपल्याला प्रिव्हिलेज कम्युनिकेशन वरती काम करावं असं माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. कारण जेव्हा अँटिसिपेटरी पेजचे आम्हाला फोन येतात तेव्हा आमचेच फोन असतात गावावर लोकेशन म्हणून वापरले जातात. So which part is coming under sheltering and which part is coming under privilege communication? This will be a challenge to all our fraternity in every case, not in criminal matters. कुठली मॅटर्स व्हॉट्सअप वरती तुम्ही पटकन फोटो काढताय, तुम्ही सरळ काढताय. एकीकडे पोट्टू स्वामीचं प्रायव्हसीचं जजमेंट आलंय, इथे प्रिव्हिलेज कम्युनिकेशन मध्ये अडकतोय. And now whether I am sending something to my learned friend which is very important, can be it be treated as a privilege communication or I will be out of the line of control of privilege communication. So but CRPC is concerned, sheltering कुठं संपतं आणि privilege communication कुठं थांबतं याची कालमर्यादा नाही. So this is the area. This is the area. हे सांगावं असं का वाटतंय कारण this all now the electronic systems which we are using, this is the again new danger which is upcoming from us. आता कॉम्प्रोमाइजचं मॅटर असेल, तुम्ही एकमेकाला पाठवलं तर नाही झालं
वकिलाने ठरवलं कॉम्प्रोमाइज, पक्षकार म्हणत वकिलाने कसं ठरवलं, आता दिवशी बोलणं होतं उद्या कॉम्प्रोमाइज व्हॉट्सअपला. सो बिफोर पिकिंग द पेन आता व्हॉट्सअप गेलेलं असतो, नेहमी का तत्पर नाही, आय डोंट नो. And tomorrow if this conversation or if this WhatsApp communication is not materializing and client goes to bar council, वकिलाने ठरवलं आमचा डिवोर्स, काय करायचं? So this is the new area due to introduction of electronic gadgets and electronic communication. कारण एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये डॉक्युमेंट शब्दामध्ये याचा अंतर्भाव झाला. डॉक्युमेंट शब्दामध्ये इलस्ट्रेशन मध्ये कव्हर इट, पण लेट मी कव्हर, आय वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डॉक्टर. मग डॉक्टरांमध्ये हे सुरू झालं. So that you take care because again 3 o'clock is much hitting me. डॉक्टरांच्या नंतर 106 नंतर रेपची केस 64 खाली आली. 64 महिलांच्या बाबतीत आवडे की मॉडेस्टी, ह्या ज्या मॉडेस्टी करण्याच्या पद्धती बदलत गेल्या. मोबाईलचं आलं, मग पोर्नोग्राफी आली, पॉक्सो आलं. दिस वॉज ऑन वन साइड पॉक्सो. नाउ द क्वेश्चन इज if the offense of sexual penetration plus POXO, but POXO मध्ये स्पेशल तरतूद आहे ते 41 का 73 खाली की both provisions are given, POXO will be अशी POXO मध्ये कलम आहे, तशी कलमांचा उल्लेख सुरू झाला. मग ह्याच्यामध्ये प्रमुख कलम कोणता आला तर प्रॉमिस टू मॅरी, कन्सेंशुअल, त्याचं कलम वेगळं घातलं गेलं आणि त्याच्यामध्ये प्रॉमिस टू मॅरी खाली वेगळी स्वतंत्र शिक्षा. So this is a new introduction so far as promise to marry is concerned. So these are the certain areas which I thought is forgery. Forgery मध्ये देखील नाव इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स मध्ये forgery आणि especially my request to all तुम्ही 210 207 पासून 217 कलम बघा. जे WhatsApp तुम्ही डिलीट करता, the communications you people are deleting, that is better. You instruct your clients, don't delete anything, go whatsoever it may. पण त्याची कलम 210 पासून. So new offenses कुठले तो forgeries आहे, because now electronic transfer आहे, मनी ट्रान्सफर आहे, सायबर क्राइम्स आहे. मग ह्याच्या फोर्जऱ्या कशा आहेत? nowadays nobody will write something, they will place it on mobile. कागद फाडता येतो, सिंगम मधलं वाक्य एफआयआर किंवा फाडा, हे वाक्य जास्त पुढे का सरकतं? कारण एफआयआर फाडेस पर्यंत वाटतो होता, तो पर्यंत त्याचं सगळं चालू होतं. पण द मोमेंट ही टर्न एफआयआर, ही स्टार्टेड प्रिव्हेलिंग ओव्हर अँड अॅक्युज ऑल्सो स्टेप बॅक. आणि तिथे लक्षात घ्या आपली ही चूक झाली. अनंत चुका ते करत होते सिनेमावर, पण ही फेटल मिस्टेक. So don't do these fatal mistakes by erasing the mobile conversations. लॅपटॉपवरचे ईमेल्स डिलीट करू नका, कारण ते रिट्रीव्ह करता येतात. पीपल आर अंडर इम्प्रेशन व्हॉट्सअप डिलीट करतात काही होत नाही, असं काही नाही. पोलिसांकडे ग्रीड आहे, इंडोनेशिया हे आहे, तुमचे सगळे व्हॉट्सअप चॅट चार्जशीट मध्ये लावलेले आहेत. अजिबात आपण असा चुकीचा आत्मविश्वासाने राहू नका, व्हॉट्सअप कॉल करू वगैरे सगळं त्यांच्याकडे आहे, फक्त ते सांगत नाही तो. सो दीज आर द न्यू एरियाज आय थॉट टू गिव्ह दिस रिलीजियस फीलिंग्स. व्हॉट्सअपवरती किंवा याच्यावरची भावना भडकवणे, तो पण ऑफिस ऍड केला गेला 335. जस्ट टेकिंग अ जर्नी, कारण हे शक्य नाही तासात, पण एक बिग ओव्हरव्ह्यू, बर्ड्स आय व्ह्यू देण्याचा आहे प्रयत्न आहे. सो दिस इज वन ऑफ द एरिया. डाटा थेफ्ट अँड क्लोज आयपीसी आणि ग्लोबल एव्हिडन्स ऍक्ट. डाटा थेफ्ट ही कन्सेप्ट नाहीये, मावलीची कन्सेप्ट नाही, आयटी ऍक्ट खाली डाटा थेफ्ट आहे. पण प्रॉपर्टी मध्ये हे सगळे गॅजेट्स आहेत. अगेन इफ यू विल सी द इलस्ट्रेशन्स अंडर एव्हिडन्स ऍक्ट and go now we should be evidence act slowly. एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये जेव्हा आम्ही गेलो तेव्हा असं लक्षात आलं की डॉक्युमेंट अँड इलस्ट्रेशन्स इथेच फक्त आहे, आणि 65 उभी तो आता 63 झाला, त्याच्या गाईडलाईन्स आहे. नाउ इन सीआरपीसी आता पंचनाम्यामध्ये इन हाय प्रोफाइल मॅटर फॉर द मॅग्निट्यूड ऑफ पनिशमेंट इज मोर, तिथे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट जागेवर घेऊन जायचं आहे. म्हणजे सीलिंगचा विषय संपला, स्पेसिमन चुकीचा संपला, बाकी सॅम्पल बदलणं म्हणजे पुढे केसेस चालू हा भाग नंतर. जिथे रिस्ट्रिक्शन घालता येत नाही त्याला इलाज नाहीये, पण लेजिस्लेचर हॅज मेड द प्रोव्हिजन टू कलेक्ट द सॅम्पल्स. तिथे जो गोंधळ व्हायचा, नाउ स्टेट गव्हर्नमेंट इज मेकिंग द पॅनल ऑफ फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्स हू विल व्हिजिट ऑन द स्पॉट. आणि त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे, आयडेंटिफिकेशन स्पॉट, त्याचा आता व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार. नाउ द क्वेश्चन इज अंडर एव्हिडन्स ऍक्ट. नाउ वी विल गो टू एव्हिडन्स ऍक्ट. IPC says act, CRPC says investigation, आणि evidence act says fact. IPC act म्हणतो आणि evidence fact म्हणतो. Act आणि fact मधला फरक, प्रवास हा मध्ये इन्व्हेस्टिगेशन हा. So now what is the fact?
So we will have to see the definition of document. Document म्हणजे काय? तर आता ही जी कागद घेते ही नाही आता लॅपटॉप, टॅब, ऑनलाइन डॉक्युमेंट्स. But now the question is, while recording evidences, emails, logs हे द्यायचे तुम्हाला 91 सेक्शन पूर्वीचा त्याच्यामध्ये आपला हार्ड डिस्क ऑथराइज केली because it is a matter of communication. Now how the computers are, how the persons who are very close to me, they will say मला एक ऑपरेशन करून दाखवा तो कॉम्प्युटरवर बोला हे म्हणू शकणार माहित नसतं आपल्याला. पण आता प्रश्न असा आहे की these printouts which I have taken, are you aware who is the author of this? Can I give to you authentically? Answer is no. Why should I take the responsibility? कागद लिहिलेला we can take the responsibility. इथून मी यांना पास करतो फोटो या त्यांना करतात या तिकडे करतात आणि संध्याकाळी काय लेक्चर झालं वा वा छान लाईक डिसलाईक या विश्वात आपण वावरतोय. ऑथेंटिसिटी कोण देणार? कुणी घ्यायची जबाबदारी? चुकीचा फोटो आला तर माझा सुपर इक्वल टू दुसरा कोणाला लेक्चर दिलं आणि तुम्ही पास ऑन केले. नाउ दिस इज रिकॉग्नाइज्ड. सो व्हॉट इज द सिस्टम? लॅब कॉम्प्युटर, स्टँड अलोन कॉम्प्युटर्स, सिस्टम कॉम्प्युटर्स. वेदर युअर कॉम्प्युटर इज सेफ. आता माझा मोबाईल सेफ नाहीये कारण तो दुसरीकडे गेला त्याला लॉक पण नाहीये. वेदर इट इज सेफ, टाइम हॅज कम टू कीप इट सेफ. पेपर कॅन बी टॉट but mobile erasing is very much possible. तिथं माझा मोबाईल याचा म्हणून घ्या मला पटकन फोटो काढला तुम्ही टाका तुम्हाला काय कळलं कुठे. and that is the reason my friends the evidence act is recognizing these all features in the mobile. Emojis तुम्ही पाठवता कोण टाळ्या वाजवते कोण नमस्कार करते याचा अर्थ काय आहे? हात जोडून तुझ्या पुढे परत येऊ नकोस नमस्कार अर्थ काय काढायचा? काय काढायचं काय कशा टाळ्या बट आपण नमस्कार लागतो बोलले नाही आपण आपल्याकडे ते वापर झाले तुला नमस्कार करतो परत येऊ नको आहे तुझं मला बंद नाही काय पण सर्कमस्टॅन्शियली त्या इमोजीस वापराव्यात असा उद्देश. दो इमोजीस साइन्स मार्क्स figures all these have the relevance. It is embodied in the evidence act because that all features that तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स मध्ये बघताय that is a matter and part of document matter. मग तुम्ही त्याचा रेलेवन्स कसाही लावा पण सर्कमस्टन्सेस काय आहेत? परत येऊ नकोस आहेत हात जोडायचे का वेलकमिंगचे हे अटेंडिंग सर्कमस्टन्सेस ठरवते बट ऍडमिसिबिलिटी आहे. सो ऍडमिसिबिलिटी रिलेव्हन्सी हे 2 मध्ये 63 बी आला आणि त्याचं प्रमाणपत्र कसं द्यायचं हा चॅलेंज. सो हू हॅज टू गिव्ह द प्रमाणपत्र? प्रिव्हियसली इन कॉर्पोरेट्स एमआयएस सिस्टीम अगदी सुरुवातीला तुम्ही पाहिलं तर एमआयएस सिस्टीम वाल्याने ते ऑथेंटिकेट करावं. दिस वॉज द केस दिस वॉज द लॉ पण इव्होल्यूशन स्टार्टेड म्हणजे तुम्हाला एमआयएस सिस्टीम she can authenticate her mobile because it is her mobile. No, now we are going with the WhatsApp. ते तुम्ही ईमेल ला पाठवता तो प्रिंट तिसराच कोणतरी काढतो. सपोज मॅडमने प्रिंट पाठवला मॅडम काय करतील ह्याला सर्व्हिस करतील हे काय म्हणते बाहेर प्रिंट कोणतरी काढा. फंक्शन्स किती झाले दिल्या कॅच केला मोबाईल वरती पाठवलं यांनी त्यांना पाठवलं त्यांनी त्यांना प्रिंट काढला. फायनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आणि सर्टिफिकेट कोणी द्यायचं? See, these are the areas. Accepting which is the primary evidence then? Photo काढला कोण? Circulate केला कोण? Printing काढला कोण? Who is going to attribute? Who is going to take the responsibility? They are saying every phase मध्ये तुम्ही 63 B. To rule out the possibility and to eliminate the genuineness or to bring home the genuineness. Tomorrow she can say we could have print that. He will say we could have data type केला. He will say we could have received केला. आला no, your mobile has received it, you explain it. This is it. You cannot shrink the responsibility. तुम्ही नाही म्हणू शकत. But while taking the responsibility to what extent? पोलिसांना मोबाईल वरती फोन काढलाय तुमच्या सिम कार्ड वरती फोन काढलाय तो ते लोड करतात पुण्यातले फोटो डिटेक्टिव्ह फोन काढतात तुमच्या याच्यात मॅट्रिमोनियल केस मध्ये फोटो साधा फोटो पट फोटो काढतात पण त्याची सिम कार्ड आहे का मेमरी आहे का कुठल्या कार्डावर तो स्टोअर झाला तो स्टोरेज हे फीचर पण एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये घेऊन स्टोरेज फाइल्स
ट्रान्सफर, डिलीशन, ही जी सगळे फीचर्स आहेत they are recognized by the Evidence Act. तो सुरक्षा कायदा जो आहे त्याचे फक्त मी 2-3 सेक्शन सांगतो फॉर गेटिंग द ऑथेंटिक. सेक्शन 2(1)D मध्ये includes digital records. So what is electronic records and what is digital records? हे दोन्ही इन्क्लूड झालं. सो सेक्शन 2 मध्ये त्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट आणि सेक्शन 2(1)D आता हे जे सर्व्हर, लॉग्स, स्टँड अलोन, वेबसाइट्स, मेसेजेस, डिजिटल डिव्हाइसेस याची व्याख्या नाही. इलस्ट्रेशन मध्ये हा तुम्हाला उल्लेख सापडेल. त्याचं इलस्ट्रेशन 2(1)D आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलंय वर्ड्स, प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ आर डॉक्युमेंट्स, मॅप, प्लॅन, डॉक्युमेंट, कॅरिकेचर आणि तिसरी यादी. So please see my advocates illustration 2(1)D. मग एव्हिडन्स प्रायमरी कुठला आणि सेकंडरी कुठला, व्हॉट इज मीन बाय नकोय कुठला ते दिलं. प्रायमरी विल प्रिवेल, सेकंडरीला जे आहे 66 वगैरे सॉरी याच्यामध्ये त्यांनी दिलंय व्हॉट इज मीन बाय प्रायम. मीन्स अँड इन्क्लूड्स दोन्ही शब्द आले. मीन्स मध्ये मर्यादित असतं, मीन्स अँड इन्क्लूड्स व्याप्ती मोठी आहे. Means and includes, but all these things are included. So primary evidence is all that what we discussed. So this is pertaining to 2(1)E. त्याची व्याख्या ती आहे and primary evidence is again not changed. This is all about Evidence Act which is appearing or which changes. त्याच्यात खूप आमूलाग्र बदल होते. But these are the changes. But these changes are very vital, which is moving over any place. तुम्हाला फार काळजी घ्यायला लागेल. You should be very cautious. Don't be casual in sending WhatsApp to clients or while receiving any WhatsApp. Reserve it and you can show it. So Evidence Act मध्ये compared to CRPC and IPC less changes आहे. But जे changes आहेत they are covering or eclipsing both. I should say. They are covering both. तरी बरोबर ती सिस्टीम तुमचा जो तपास आहे त्याची sanctity Evidence Act ने कव्हर केली. तुमचं जे कमिशनिंग आहे त्याला तपासाला दिशा दिली. असे हे बदल आहे. Now considering the time it is 3 o'clock, I shall stop at 3 because our cease with our already matters. But these are the basic provisions. When I discuss with sir, Khare sir, Kulkarni sir, नेमके बदल कुठले घ्यावे? Lot of changes, but these are the, I should say, we should know these are the ABCD changes. These are the ABCD of the amendment. Each topic वेगळा जर घ्यायचा झाला तर तुम्हाला त्याची एक जशी काही गोष्टींची शृंखला घ्यावी लागेल तसं प्रत्येक कन्सेप्ट अर्ध्या तासाची घेण्याची परिस्थिती आता आलेली आहे. बट कन्सिडरिंग द ऍक्टिव्हिटी अँड कन्सिडरिंग द ऑकेजन आय शुड express my thanks for committee board and my sirs who had shortlisted me, and it was definitely a challenge to deliver the session before Sir and Kulkarni sir and Shivrimana, who is my neighbor, Krishna, also seeing me from childhood days. Let me take this opportunity. They are neighbors. So, but हे challenges होते actually, but still I tried my level best. At least त्याच्या मी यांना म्हणलं टायटल सोपं घ्या, ओव्हरव्ह्यू भरून टाका, म्हणजे ते सोपं जातं. So the title was decided. So I express my thanks. या सगळ्या सरांमुळे मी इथे आहे. I am just the speaker of you all. क्वेश्चन काय असतं घ्या. कायदा करता म्हणून जातो एकतर्फी नाही. त्याला काय प्रश्न असेल तर विचार. सीसीटीव्ही कॅमेराचे पण आहेत. How to get admissibility? For the person coming up. इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे काय की जी ॲपरेटस स्वतः भोवतीच आहे. मोबाईल हा उघडला की चालतो, पण पेन ड्राईव्ह आहे, हार्ड डिस्क आहे की जे दुसऱ्यावर अवलंबून आहे तो प्रकार आहे त्याचा. आणि त्याचं ऑथेंटिकेशन त्याच्याशी बरोबर सीसीटीव्ही कॅमेराज ह्याला 3 फंक्शन्स आहेत. इमेज कॅचिंग, कॅप्टिवेटिंग आणि प्रिंट. मग हे सगळं डिजिटल मध्ये जातं. तुमची सिग्नेचर ती तुम्ही लिहिली ती नॅचरल झाली, पण ती लोडिंग आणि ऑथेंटिकेशन काही उपकरणं अशी आहेत की डिजिटल मध्ये जातात की त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व नाही, ते दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. आणि त्याचे 2च पेन ड्राईव्ह आणि हार्ड डिस्क.
असं आहे ते. नुसतं लॅपटॉप उपयोग येतात, प्रिंटर लागणार. म्हणून त्यांनी दोन्ही घेतली की अशी उपकरण असलं की हे इलेक्ट्रॉनिक आहे आणि ते डिजिटल आहे. सो बोथ डिव्हाइसेस आर ॲडेड, इन्कॉर्पोरेटेड अँड टेकन इट, म्हणून तो मीन्स अँड इनपुट्स होता म्हणून वापरतात. आणि त्याचं ऑथेंटिकेशन हे त्याला महत्वाचं आहे. हे चाललंय, तो ऑथेंटिकेशन कोण करणार, कोण देतं सर्टिफिकेट मला? हा सर्टिफिकेट पाहिजे ना. हू विल गिव्ह? आवर असोसिएशन. ही मला सर्टिफिकेट घेऊन द्यायचं असं जर मी म्हटलं त्याचं ऑथेंटिकेशन काय? गोष्टीच्या बाबतीमध्ये सोर्स पॉइंट जो असेल तो आणि फॉरवर्ड करणार दोघे रिस्पॉन्स, बिकॉज यू शुड नॉट फॉरवर्ड इट. Authenticity. Yes, if you are forwarding, you can say मला आलेलं मी फॉरवर्ड केलं. I have not encrypted, added or deleted, but still responsibility lies on you to forward. How that message is no भावना भडकवणारा तो असेल आणि तुम्ही फॉरवर्ड केला तर you are added as a secondary. Sir, may I ask a question? माझा प्रश्न असा होता की when we are talking about the privacy of certain म्हणजे व्हॉट्सअप आहे सपोजिंग, इफ यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स अँड इफ माय फोन, माझ्या फोनमध्ये काहीतरी कॉन्व्हर्सेशन आहे आणि थर्ड पर्सन इज कमिंग अँड टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय फोन, then the question arises of privacy. But if माझ्याच व्हॉट्सअपवरती मलाच काही ऑफेन्सिव्ह मेसेजेस आलेले आहेत and if I use them as a evidence taking the screenshots, then whether the opponent can claim for or whether the opponent can shout for the privacy. नाही, जो कोणी असेल म्हणजे इफ आय एम सपोज एक डिवोर्स केस मध्ये आहे आणि मी नवऱ्याच्या बाजूने आहे आणि बायकोचं काहीतरी त्याच्याबरोबरचं झालेलं चॅट संभाषण आणि मी माझ्याच मोबाईल मधलं जर का स्क्रीनशॉट्स मी प्रेझेंट केले तर वेदर शी कॅन शाउट दॅट माझी प्रायव्हसी It is not a privacy issue. It is a matter of privilege. ओके. It is not a matter of privacy. It is a matter of privilege communication. You should not pass that communication unless we are discussing. इथं प्रायव्हसी विषय नाही. म्हणून मगाशी मी सांगितलं तुमच्याही केसमध्ये प्रिव्हिलेज कम्युनिकेशन कुठलं आणि प्रायव्हसी कुठलं. पण मग तिची तुमचा प्रश्न प्रायव्हसीशी निगडीत होता. ते पण समजा तुमचा प्रश्न असा होता की पत्नीचं किंवा XYZचं कन्व्हर्सेशन माझ्याकडे आलं ते मी अपोजिट पार्टीला पाठवू का नको. नाही नाही सर, तसं नाही. माझा प्रश्न असा आहे की मी सबमिट करणार सब्जेक्ट टू क्लायंट्स परमिशन. बट देन if you are submitting, you have to authenticate it about the genuineness. Yes. By way of because you are submitting through your electronic device. बरोबर. So you are custodian of the document, recipient of the document, and you are submitting the document. But then wife is not going to say की माझा आणि तुमचं म्हणजे माझा आणि माझ्या नवऱ्याचं संभाषण तुम्ही का कोर्टात दाखवलं. That you have to take consent. But that is the that's why I say no. Privilege communication कुठलं हे तुम्ही त्या प्रसंगाला नो क्लायंट कडे डिस्कशन घेऊन ठरवायचं. टुमॉरो शी विल से तुम्ही सबमिट का केलं. बट साहेब बऱ्याच वेळेला असं होतं ना की आय थिंक सो माय क्वेश्चन इज एरिया नो दॅट इज द कार्यवरती कसं. थँक्यू सो मच. Sometimes not submitting is also advisable instead of submitting. Thank you so much. बाकी पॅरामीटर 30 कॉम्प्युटर आता कसं आहे कॉम्प्युटर ऑन केलं की बऱ्याच इक्वेशन्स बदलतात. तुम्ही जर पाहिलं तर डिजिट्स येत राहतात 1 2 3 4 5 असं होतं. फुल व्हॅल्यू आणि हॅश व्हॅल्यू एव्हरी न्यू एंट्री किंवा एव्हरी न्यू ओपनिंग ऑफ द कॉम्प्युटर इट चेंजेस द व्हॅल्यू. त्याला प्रमाणपत्र दिले प्रमाण दिले अमुक अमुक डिवायडेड बाय 16 आणि सो दॅट इज हॅश. हे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सच्या पुस्तकात मिळेल हाऊ टू ड्राइव्ह द हॅश. त्याची परिमाण अशी आहे की फाइल्स किती झाल्या, कॉरस्पॉन्डन्स किती झाले, ट्रान्सफर किती गेले, डिलीट किती केले आणि मग भागिले करून ते हॅश. हो की डिस्पर्स ऑफ द हॅश व्हॅल्यू when the certificate was printed or valid was correct. हॅश व्हॅल्यू म्हणजे त्याच्यात तुम्हाला एक फॉर एक्झाम्पल 357 शब्दाचं असलं तर माझी कॉपी 357 शब्दाचीच असली पाहिजे हॅश व्हॅल्यूचा आणि त्याच्यामध्ये so that value
ही काढायची कशी, कारण संगणकाची व्हॅल्यू पण ती टॅली व्हायला पाहिजे आणि म्हणून ते भागिले की तुमचा एलिमिनेट केला आणि तुमचे शब्द आम्ही जुळवले म्हणून ते इक्वेशन आहे. 357 शब्दांच्या ऐवजी जर तुमचे 420 आले तर ते तुमचं ऑलरेडी झालं. म्हणून ते हॅश व्हॅल्यूसाठी तुम्हाला इक्वेशन दिलंय, पॅरामीटर दिलाय, हॅश व्हॅल्यू काढायची कशी याचं इक्वेशन दिलंय आणि ते इक्वेशन आता रेकॉग्नाइज झालं. त्या पुढे कुठलं इक्वेशन चालू चालणार नाही, फॉर्म्युला आला ऑथेंटिक आहे. आणि म्हणून दुसरं सर्टिफिकेट द्यायचं नाहीये मी माझ्या कॉम्प्युटर मधनं काढला असं नाही चालणार. ब्लँकेट सर्टिफिकेट नको आहे, हॅश व्हॅल्यू शुड बी सपोर्टेड विथ द सर्टिफिकेट असेल. सो दॅट ऑफकोर्स काही म्हणजे आता शिकावं लागेल की हॅश व्हॅल्यू काढलं टुमॉरो तुमच्या कॉम्प्युटरचे हॅश व्हॅल्यू हे कशी देतील, त्यामुळे तुम्हाला ते हॅश व्हॅल्यू शिकावीच लागेल. म्हणजे अल्जेब्रा जॉमेट्री आला जो आपण टाळत होतो इतके दिवस. Repeal. As now, the Indian Penal Code, CRPC and EUs are repeated. Still, there are some special laws like Atrocity Act or POSCO Act. Right. In those acts, some of the officers are governed by these acts. And like in Atrocity Section 325 or in POSCO 42A. 17 to 18. Yes, sir. In such cases, how those sections can be brought into motion? No, they are for If those are the, in my query is that if the evidence side or the Indian Penal Code is repeated there, still those provisions are in the special act, special Yes. statutes. So if suppose what will be the status of what will No, but that's why I said ki that railway section येणारच ना. Suppose in Indian IPC sections are repealed and in other statute those sections are there. They can be borrowed and added to your section. so there is confusion sir for me. No, त्याच्यात ते कन्फ्युजन काय करायचं, जर आयपीसी सेक्शन नसतील तर तिकडनं बॉरो करायचे. Corresponding जर ते मॅच होत असतील नाही पण त्याच्यात प्रिव्हिलेज कुठला घ्यायचा, तो लेटेस्ट विल प्रिव्हिलेज तो केस तो आणलाय ना मी. जर मोकाची प्रोव्हिजन असेल तिथं सेम सेक्शन आणि टेररिस्ट ऍक्ट ची असेल सेम सेक्शन तर जनरल विच इज लेटेस्ट विल प्रिव्हिलेज हे जजमेंट मी आणलंय. ते जजमेंट घेऊन जातो सर. When special enactment is there and general enactment is later amended, those special but later general enactment will prevail. अशी जजमेंट्स आहेत. Very just section 3 to 5A हा atrocity वाले सेक्शन आहे. त्यामध्ये सर्टन ते atrocityचे सेक्शन्स त्या शेड्यूल मध्ये दिलेले त्यामध्ये पार्ट बी तर ते आता रिपील झाले त्यातले बरेच सेक्शन्स. तर त्याचा इफेक्ट कसा असणार सर? तर रिपील झाल्याचा इफेक्ट आहे. रिपील झाल्याचा इफेक्ट इथून पुढे एक दिवस इंडियन पिनल कोड रिपील झालं त्याच्यामध्ये असं रिपील जो सेक्शन शेवटचा तो तुम्ही सेक्शन लावू शकता ना, पण त्याची हेल्प घ्या ना तुम्ही. कसं लावतो तुम्ही? मला एफआयआर दाखल करायचा आहे, एफआयआर मध्ये नाही कसं लावताय ते आयपीसी मध्ये ती तरतूद नाहीये, पॉक्सो मध्ये आहे किंवा अॅट्रॉसिटीत आहे, तुम्ही लावून टाका. त्याचे इफेक्ट कसं होतं? काय इट विल गो ॲज पर पॉक्सो, फाईल करतो इट विल गो अंडर स्पेशल ऍक्ट. स्पेशल ऍक्ट विल प्रिव्हेल. समज काही कलम आयपीसी ची आणि काही कलम पॉक्सो किंवा मोकाची असतील तर हायर अँड ग्रॅव्हिटी ज्याची जास्त आहे ते प्रिव्हेल होईल. असं त्याच्यामध्ये दुसरं जर एव्हिडन्स ऍक्ट लागली जुलैपासून लागूच नाही. एव्हिडन्स ऍक्ट एक जुलैपासून इंडियन पिनल कोड किंवा जे रिपील झालेले ऍक्ट जे लॉज आहेत ते लागू नाही. मग ते स्पेशल ऍक्ट मध्ये अजून पण रिपीटिंग आहे. मग तो इफेक्ट कसा लावता येईल? एफआयआर मला नोंद असतो कसा लावता? 370 तर आयपीसी न काढू आणि दुसरीकडे असेल तो लावा ना. तो ऍक्ट अस्तित्वात आहेच की. हा गेला म्हणजे ते गळ पुढे गेले. नाही काहीच नाही. दुसरी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन ऑफ 377 इज स्ट्राइक्ड आउट फ्रॉम आयपीसी. असं म्हणलंय का की अशा नात्या संदर्भातला जिथं जिथं कायद्याच्या तरतुदी सगळ्या स्ट्राइक आउट केले. ती कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी जी चॅलेंज झाली 377 मध्ये ती स्ट्राइक आउट केली. एवढंच झालं. बिकॉज दॅट ऍक्ट वॉज अंडर चॅलेंज अँड दॅट प्रोव्हिजन वॉज अंडर चॅलेंज फॉर सुप्रीम कोर्ट. जर एखाद्याला इच्छा झाली की तिथं चॅलेंज झाल्यामुळे हे पण आता चॅलेंज होऊन हे पण त्याचा इफेक्ट संपला काय मुलाचं
हा. सर मी जस्ट असं म्हणते की स्पेशल लॉ जनरल लॉवर प्रिवेल करेल, पण आधी असं होतं ना की स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ऑन नो नो ही कन्सेप्ट आहे आहे ना. ह्या सेक्शन्स मध्ये तुम्ही दिसतो आम्ही येतो लगेच येतो प्रिन्सिपल इज नॉट चेंज दिस प्रिन्सिपल वॉज देअर बट ड्यू टू दिस अमेंडिंग प्रोविजन्स आपल्याला ते माहिती झाले that does not mean that old principle has gone old principle is still there आता उद्या आयपीसी नंतर एखादा स्पेशल ऍक्ट आला तर तो प्रिव्हेल होणार प्रिन्सिपल इज नॉट चेंज त्या दोन तीन आणल्यात मी केसमध्ये देतो तुम्हाला कारण ते that was the confusion for police authorities also because accused will say IPC is taking care why मौका लागला this was the case because general will prevail so some arguments definitely going to get advanced on this point where general act as a whole is taking care of why you are interpreting special act this might arguments may get advanced सीसीटीव्ही कडे घेऊन जाईल त्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं गुन्हा झालेला असतो आणि त्याच्यामध्ये सीसीटीव्ही रिकवर केला त्यामध्ये बऱ्याच वेळा सीसीटीव्ही फुटेज क्लिअर नसतं परंतु पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये त्या जो पण व्यक्ती असेल त्याचे हावभाव किंवा त्याचं चालण्याची गती बांधतात आणि त्यानंतर सेल्फ इन्क्रिमिनेशनचा विषय येतो त्याच्याकडे आणि तुम्ही स्वतःहून सीसीटीव्ही समोर जात नाही सीसीटीव्ही कॅप्चर करतो पण तो मी कशावर ते तुमचं आयडेंटिटी होतं तर सेल्फ इन्क्रिमिनेशन त्यांच्या तपासण्यामध्ये तशा पद्धतीने घेऊन येतात ते पुरावे घटनास्थळात ते सेल्फ तुम्ही आता इकडे जात आहे पोलीस घेतात लावून ठेवलाय तर ते इन्क्रिमिनेशन कुठलं होईल या सीसीटीव्ही समोर आणि बोला मी गुन्हा कबूल केला नाही इन्क्रिमिनेशन जेव्हा तुम्ही म्हणता there are two issues self incrimination and testimonial compulsion so in CCTV you are on that profile so testimonial compulsion cannot be self incrimination and तुम्ही पाहिजे तेव्हा सोयीस्कर अर्थ लावू शकत नाही म्हणून मी म्हणलं टेस्ट असतील त्या टेस्टिमोनियल कंपल्शन खाली त्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक डाऊन केलं पण सेल्फ इन्क्रिमिनेशन म्हणजे हँडरायटिंग माझं देतो माझं सेल्फ इन्क्रिमिनेशन झालं नो सीसीटीव्ही मला घेतलाय माझं सेल्फ इन्क्रिमिनेशन होतंय नो सीसीटीव्ही फॉर सिक्युरिटी पर्पज ते पिक्चर तुम्हाला 63 बीचा अभ्यास करून घे हा माझा चेहरा नाही सुपर इम्पोज केला माझ्यासाठी काही माणसं वावरतात माझा मुकोटा वळवळची धरत होतं सुपर इम्पोज मध्ये सगळं दिलंय आय एम ऑन दॅट पॉइंट दिस टेक्निक इज सुपर इम्पोज अँड सुपर इम्पोजिशनचा रेफरन्स 65 बी मध्ये आहे 65 बी च्या ऑथेंटिकेशन मध्ये सुपर इम्पोजिंगचा रेफरन्स आहे टेस्टिमोनियल कंपल्शन अँड इन्क्रिमिनेशन बोथ आर डिफरंट लेक्चर सिरीज सुरू केलेलं आहे त्याचा वक्ता आणि श्रोता हे नातं आजच्या लेक्चरमुळे खूप अतिशय घट्ट झालेलं आहे अतिशय अवघड अशी कायद्याच्या भाषा असणारी पण सरांनी खूप सोप्या भाषेमध्ये आज जे आपल्याला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी खूप काही धन्यवाद देते आणि त्याचबरोबर त्यांनी जे आम्हाला वेगवेगळे विषय ह्या मला लेक्चर सिरीजमधून आजच्या लेक्चरमधून आम्हाला जे दिले त्याबद्दल मी त्याचे खूप आभार मानले आणि पुढचे मान्यवरांचे आभार मानण्यासाठी मी ॲडव्होकेट जुही यांना आमंत्रित करते. Thank you so much, Advocate Sharma, for giving me this opportunity. I want to thank and express my gratitude to respectable Ganu sir for sharing his valuable knowledge with us. I also take this opportunity to extend my gratitude to all the seniors, my fellow lawyers and colleagues present here for being part of this lecture. And I would like to specially thank to all the seniors, Ajit Kulkarni sir, Khare sir, Shivde madam, for blessing us with your presence in today's lecture. So your presence is a real motivation to our lecture series. And moreover, आपले जे reviews आहेत, your reviews regarding the lecture will be appreciated if you give it on WhatsApp group. So thank you very much.
on official group FC Lawyers. Only FC Lawyers group, the WhatsApp group आहे त्याच्यावर आपण रिव्ह्यू स्टार्ट करू. थँक्यू. व्हॉट्सअप इलेक्ट्रॉनिक Thank you.